छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण हूँ। रामकृष्ण यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक कहानी का सार देखेंगे। कहानी का नाम है दुख भरी दुनिया। ಅಂದರೆ ದುಃಖ ತುಂಬಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ತುಂಬಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ। लेखक का नाम है कमलेश्वर। उनका परिचय आप इस पैराग्राफ में देख सकते हैं, आप इसे पढ़ लीजिए। अब हम सीधे कहानी का सार देखेंगे। कथा सार क्या है? एक बेहद उदास शहर कथाकार की आंखों के सामने उभर रही है। ಬಹಳ ಬೇಸರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಲೇಖಕರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಸರ ತುಂಬಿದೆ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ಆ ನಗರದಲ್ಲಿ। ಅಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ, एक ऐसा दृश्य लेखक की आंखों के सामने उपस्थित हो रहा है। बेहद उदास है वह शहर। क्यों उदास है, उसके पीछे कारण क्या है पता नहीं है। लेखक आगे बताएंगे। उस शहर की वीरानी में से सिसकियों की आवाज़ हवा पर तैरती हुई आ रही है। उस शहर की वीरानी पूरी तरह से वीरान है, खामोशी है, सन्नाटा है, सैलेंस ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ। ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸಕಿಯೋಂ ಕಿ ಆವಾज़್ ನಿಕಲ್ ರಹಿ ಹೇ। ಸಿಸಕಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಗು ಅಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಳುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಸಕಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಸಿಸಕಿಯೋಂ ಕಿ ಆವಾज़್ हवा पर तैरती हुई आ रही है। इतना सन्नाटा है, इतनी खामोशी है, ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೌನವಾಗಿರೋ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ। ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಳುವ ಧ್ವನಿ, ಅಂದರೆ ಆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಅಳು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೋರಾದ ಅಳುವು ಅಲ್ಲ, ಅಳು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಲೇಖಕರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ। ತೈರ್ತಿ ಹುಯಿ ಆ ರಹಿ ಹೇ। ಯಹ ಶಹರ್ ಕೌನ್ ಸಾ ಹೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪಟ್ಟಣ ಇರ್ಬೋದು? कौन सा शहर होगा? किस शहर से यह सिसकी निकल रही है? कौन होगा वह व्यक्ति या वह बच्चा? अपने देश का या विदेश का है? ಕಥಾಕಾರ ಸೋಚ್ತೆ ಹೇ, ನನ್ನ ದೇಶದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶದ? ಇದು ಯಾವ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬರ್ತಿರೋ ಈ ಧ್ವನಿ ಇರ್ಬೋದು? ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಃಖ ಯಾಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ? इस प्रकार सोचते सोचते कथाकार दुविधा में पड़ जाते हैं। दुविधा, ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಏನಿರಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಈ ಧ್ವನಿ, ಈ ಕೂಗುವ ಧ್ವನಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। कोई बच्चा सिसक रहा है, उन्हें अब और भी स्पष्ट नज़र आ रहा है। वह आवाज़ से उन्हें पता चल रहा है कि कोई बच्चा सिसक रहा है। ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ। एक माँ है जो दूध का प्याला लिए बैठी है, और उस बच्चे के पास एक माँ बैठी है, और उस माँ के हाथ में एक दूध का प्याला है। ಒಂದು ಹಾಲಿನ ಕಪ್ಪನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಲೋಟವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಆ ಮಗುವಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ। और बच्चे का बाप जो है नींद में डूबा हुआ है। बच्चे के बाप को नींद आ चुकी है, वह सो रहा है। तो इसका मतलब है उस परिवार में एक बच्चा रो रहा है, उसकी माँ उसके बगल में बैठी है, और उसका बाप, उस बच्चे का बाप सो रहा है। धीरे धीरे कथाकार की आंखों के सामने साफ सी तस्वीर उभर आती है। अब तस्वीर और भी साफ होने लगती है। ಈಗ ದೃಶ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಮಗು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ತಾಯಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಬಟ್ಟಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ತಂದೆ ಮಲಗಿರೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ। यह भी एक बेहद उदास शहर है। ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಬಹಳ ಬೇಸರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಟ್ಟಣ। उसे पहचानते हुए वे कहते हैं कि यह मेरे देश का शहर है। अरे मैं इस शहर को पहचानता हूँ। जाना पहचाना शहर है, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಇದು ನಗರ ಇದು। जिसमें मैं रह चुका हूँ, ಅದೇ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। इसी शहर के एक मोहल्ले में एक गली है। वही शहर है, उस शहर के मोहल्ला, एक मोहल्ला है, एरिया है, उसमें एक गली है, जिसमें एक मकान है। ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, और यह सिसकी उसी मकान से आ रही है। ಆ ಮನೆಯೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮನೆಯ ಒಳಗಿಂದನೇ ಈ ಧ್ವನಿ, ಅಳುವ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪರಿಚಯ ಇರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ, ಜಾಗ ಆಗಿದೆ।
यह बिहारी बाबू का छोटा सा घर है। यह घर और किसी का नहीं, बिहारी बाबू का है। मुझे वह पता है, मैं उन्हें जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। बिहारी बाबू का यह छोटा सा घर है। सर्दी की एक रात में बिहारी बाबू नींद में डूबे हुए, सर्दी की रात है, बिहारी बाबू को अच्छी नींद आई है। नींद में पूरी तरह से दिन भर काम करने के बाद थक गए हैं, तो रात को उन्हें अच्छी नींद आई है। वे बिजली की कंपनी में क्लर्क है। बिजली की कंपनी, एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में वे क्लर्क का काम करते हैं। उनके सिरहाने तमाम फाइलें बिखरी हुई है। उनके सिर के पास ही बहुत सारी फाइलें ಬಿಖರಿ हुई है। ಅಂದರೆ ಆಫೀಸ್ನ ಕೆಲಸ, ಫೈಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಗಿದಲೆ ಮನೆಗೂ ಫೈಲ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಲ್ ನೀಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲೇ ಪಡಿ ಹುಯಿ ಹೇ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಪೆನ್ಗಳು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಲೈನೆ ಖೀಂಚನೆ ಕಾ ರೂಲ್ फाइलों के नीचे झांक रहा है, ಅಲ್ಲಿ स्केल इट्टिदारे. उनकी पत्नी सोई नहीं है, उनकी पत्नी अभी जागी है. वह छोटे दीपू के सिरहाने दूध का प्याला लिए बैठी है. छोटा बच्चा दीपू सो रहा है. 8 बरस का एक लड़का उसके सिरहाने सिर के पास बैठकर दूध का प्याला लिए इंतज़ार कर रही है. और दीपू सोते सोते सिसक रहा है. अब आपको पता चल चुका सिसकने वाला वह बालक कौन है? दीपू है. दीपू उसका नाम है, याद रखिए. और दीपू के पिता है बिहारी बाबू. इसी सर्द रात में से पिछली शाम याद हो आ जाती है. इस रात में जब यह दृश्य लेखक के सामने आया, उन्हें पिछले दिन की ಶಾಮ್ ಕಿ ಯಾದ್ ಆ ಜಾತಿ ಹೇ. ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಸಂಜೆಯ ಒಂದು ಘಟನೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇವರ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ ಈ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ, ಆ ದಿನದ ರಾತ್ರಿ ಈ ದೃಶ್ಯ ಈಗ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಉಸ್ ದಿನ್ ಶಾಮ್ ಕೋ ಬಿಹಾರಿ ಬಾಬು ದಫ್ತರ ಸೆ ಆತೆ ಹಿ दीपू को पुकार कर उसकी किताबें लाने को कहते हैं. हर दिन की तरह बिहारी बाबू दफ्तर से घर आए. बिजली की एक कंपनी में काम करते हैं ना, आपको पता है ना, ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸಂಜೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. आकर उन्होंने क्या किया, दीपू को बुलाया. दीपू अपने बेटे को बुलाया और कहा कि सारी किताबें लाओ, ನಿನ್ನ ಬುಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಾ, ನೋಟ್ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो वह घबरा उठता है, डर जाता है. बेटा दीपू अभी छोटा बच्चा है, 8 साल का है. ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 8 ವರ್ಷದ ಮಗು. ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ, ಓ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅಪ್ಪನಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ಸಿಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. शाम को स्कूल से आते ही उसने अपनी थैली और किताबें फेंक दी थी. जब वह स्कूल से आया ना शाम को, अपनी थैली ತನ್ನ ಬ್ಯಾಗು और किताबें वहाँ फेंक दी थी. ಬಿಸಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. जो अब उसे नहीं मिल रही थी, अब उसे किताबें नहीं मिल रही है. बिहारी बाबू की ऊंची आवाज़ सुनकर घर में सन्नाटा छा गया. ये ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, बेटे को किताब लाने के लिए कह रहे हैं. यह आवाज़ सुनकर घर में सन्नाटा छा गया. सन्नाटा ಅಂದರೆ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಹೆದರಿಬಿಟ್ಟು 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆದರಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು. ಏನಿವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರು, ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಇವು ದೀಪುಗೆ ಏನು ಹೊಡಿತಾರೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋ ಹೆದರಿಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ದೀಪು ಸೆ ಉನ್ಹೋನೆ ಹಿಸಾಬ್ ಕಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಪೂಛಾ. ಹಿಸಾಬ್ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕದ, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಏನಾಗಿದೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. तो उसने बताया कि 5 में 3 सवाल सही है. दीपू ने उत्तर दिया कि मैं 5 सवाल दिए थे और उसमें मैंने 3 सही किए हैं. तब वे गुस्से से उसके कान ऐंठते, ಸಖತ್ ಆವಾಜ್ ಸೆ ಪೂಚ್ತೆ ಹೇ. ಕಿವಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಒಂದು ಕಠೋರ ಧ್ವನಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಪೂಚ್ತೆ ಹೇ ದೋ ಕ್ಯೂ ಗಲತ್ ಹೋ ಗಯೆ, ಯಾಕೆ 2 ತಪ್ಪಾಯಿತು. डर के मारे दीपू रोने लगता है. ಪಾಪ ದೀಪುಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು, ಈಗ ನನಗೆ ಮುಗೀತು, ಇನ್ನು ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು. डर के मारे ಅಂದರೆ डर के कारण वह दीपू रोने लगता है. अभी छोटा बच्चा है ना. तब उनकी पत्नी विमला रसोई घर से यह दृश्य देखती है. दीपू की माँ विमला है. विमला रसोई घर में काम करती थी, लेकिन अब आकर बाहर आकर देखती है दृश्य. लेकिन बोलने का
जो बीच में आने का साहस वह नहीं कर पाती। ದುನಿಯಾ ಕಿ ಮಾರ್ ಸೆ ಪಿಟಾ ಹುವಾ ಏಕ್ ಬಾಪ್, ಪ್ರಪಂಚದ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿರುವ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಬಾಪ್ ಕಿ ಮಾರ್ ಸೆ ಕಾಂಪ್ತಾ ಹುವಾ ಏಕ್ ಬೇಟಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಹೊಡೆತ ತಾಳಲಾರದೆ ನಡುಗ್ತಾ ಇರೋ ಒಬ್ಬ ಮಗ, ಪ್ರಪಂಚದ ಹೊಡೆತ ತಾಳಲಾರದೆ ಸೋತಿರುವ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ. ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ಆ ತಂದೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಮಗುವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. बिहारी बाबू जलती आंखों से दीपू को ताकते हुए चिल्लाते हैं, उनकी आंखें जल रही है, इसका मतलब है बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्से से वे चिल्लाते हैं अपने बेटे पर, दीपू पर, हिसाब नहीं पड़ेगा तो जूतियाँ काटेगा, ಏನು ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಲೆಕ್ಕನೇ ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಕಲಿತೀಯಾ, ಮೇಯ್ನ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸರಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಏನೋ ಅವರ ಆಸೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ತೂ ಶಾಮ್ ಸೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬನಾ ರಹಾ ತಾ ಕ್ಯಾ, ಸಂಜೆಯಿಂದ ಏನು ಬರೀ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಪತಾ ನಹಿ ಕ್ಯೂ ಇನ್ಕೋ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸೆ ಇತನಿ ಚಿಡ್ ಹೇ, ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಭೀ ಚಿಡ್ತೆ ಹೇ. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತಂದೆಗೆ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಉನ್ಕಿ ಆಂಖೋ ಮೇ ಬಿಜ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಸೆ ಹುಯೇ ಹೇ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ವೇ ಅಪನೆ ಬೇಟೆ ಕೋ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬನಾನಾ ಚಾಹತೆ ಹೇ. ಇವರು ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. और जो उनके अफसर है जो कारों में आते जाते हैं, जिनके नौकर दोपहर का खाना लेकर आते हैं, ಅವ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇವರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಅವ್ರಿಗೆ ನೌಕರರು ಮನೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ತರ್ತಾರೆ. जिनकी बीवियाँ उन्हें सुबह दफ्तर छोड़ने और शाम को लेने आती है, ಅವರ ಹೆಂಡತಿರು ಕೆಲವು ಸಲ ಇವ್ರನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ, ಸಂಜೆ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. और वे एक है कि सुबह 8 बजे खाने का डिब्बा लेकर कंपनी की ओर चले जाते हैं और शाम को फैले दबा कर लौटते हैं. ಅದೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ, ಕಳಿಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿರ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೌಕರದ ಮನೆಯ ಕೆಲಸದವನು ಊಟ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದವರು ಸಂಜೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ये फैली सारी फैले लेकर घर आते हैं और घर में भी रात तक काम करते रहते हैं. इसीलिए वे अपने बेटे को, वे तो इंजीनियर नहीं बन पाए, ತಾವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕಮ್ ಸೆ ಕಮ್ ಅಪ್ನೆ ಬೇಟೆ ಕೋ ಭಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬನಾನಾ ಚಾಹತೆ ಹೇ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಗನಾದರೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಲಿ, ಆರಾಮಾಗಿರಲಿ, ಜೀವನ ಮನೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. इसलिए अपने बेटे पर ज़्यादा वे भरोसा रखना चाहते हैं, विसे गणित अच्छी तरह से सिखाना चाहते हैं. मैं चाहता हूँ, ಕಬಿ ಉನ್ಹೋನೆ ವಿಮಲಾ ಸೆ ಕಹಾ ತಾ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆ ಅಥವಾ ಕನಸು ಏನಿತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಉನ್ಹೋನೆ ಅಪ್ನಿ ಪತ್ನಿ ಸೆ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಕಹಾ ತಾ, ಕ್ಯಾ ಕಹಾ ತಾ, ಮೈ ಚಾಹತಾ ಹೂँ कि दीपू इंजीनियर बने. मेरी इच्छा क्या है विमला, तुम्हें पता है, मेरा बेटा या हमारा बेटा इंजीनियर बने. घर का एक लड़का भी इंजीनियर बन गया तो घर सुधर जाएगा. हमारे 4 बच्चे हैं ना, उसमें कम से कम एक लड़का इंजीनियर बनेगा तो हमारी स्थिति सुधर जाएगी, ज़िंदगी बदल जाएगी, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. मेरे बेटे मेरी तरह की बदनसीबी के शिकार हो, यह मैं नहीं चाहता. ನಾನಂತೂ ದುರದೃಷ್ಟ, ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಈ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅವರ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಲ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಉನ್ಕಾ ಮಧ್ಯವರ್ಗೀಯ ಪರಿವಾರ ಹೇ, ನೋಡಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. और उस पर वेतन भी कम वेतन मिलता है, लेकिन समाज में उनके लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. आर्थिक समस्या से जूझने वाले बिहारी बाबू को अपनी पत्नी और 4 बच्चों का पालन पोषण करना मुश्किल प्रतीत होता था. आर्थिक समस्या थी, ज़्यादा वेतन नहीं मिलता था, तनख्वाह बहुत कम थी ना. अपनी पत्नी को और अपने 4 बच्चों को उनका पालन पोषण करना उनके लिए आसान काम नहीं था. गरीबी की मजबूरी से पीड़ित उनका मन विवश था तथा दर्द भरा था. गरीबी से वे मजबूर थे और विवश थे और दर्द था उनके मन में. गरीबी का दर्द था और समाज में सबकी तरह ना जी पाने का दर्द उनमें था. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಬದುಕುವಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, वो दर्द भी उनके मन में था. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದೇ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು
ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹೋಪ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಅದು ನೀವು ಅವರ ಹೋಪ್ಸ್ವರೆಗೂ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. तब आपको इस बिहारी बाबू के मन की स्थिति समझ में आती है. जब विमला ने उनसे कहा कि जाड़े से बचने के लिए बच्चों को रज़ाई की आवश्यकता है, एक बार विमला कहती है अपने पति बिहारी बाबू से, अभी जाड़ा शुरू होने वाला है, ಚಳಿಗಾಲ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, रज़ाई चाहिए, ओढ़ने के लिए ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ रज़ाई ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ तब बाबू ने क्या कहा था आपको पता है कि वह इस महीने में मुश्किल है, एक अगले महीने में बनवा लेना और दूसरे महीने में. बिहारी बाबू अपनी पत्नी विमला से कहते हैं, इस महीने में नहीं हो सकता, उतना पैसा मेरे पास नहीं है, 1-2 रज़ाइयाँ चाहिए ना, एक रज़ाई अगले महीने बना लो और एक दूसरे महीने में ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಂದು, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಜಾಯಿನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋ. ಈಗಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. यहाँ उन्होंने खर्चे का हिसाब लगाकर कहा था और रोज़ चीज़ों की ज़रूरतों और उन्हें इकट्ठा करने के बीच उन्हें हर क्षण यही लगता था कि इस दुख भरी दुनिया से उन्हें उबरने का एक ही रास्ता है. ಪ್ರತಿದಿನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಇದು ಹಣ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡದೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. इस तरह दुख भरा था उनके जीवन में, दुख भरी दुनिया थी उनके लिए, तो उससे उबर कर बाहर आने के लिए उनके सामने एक ही रास्ता दिखता था. वह क्या था? दीपू का इंजीनियर बनना. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕನಸು. ಏನದು? ನನ್ನ ಮಗ ದೀಪು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. सारे कष्टों से, झंझटों से उन्हें मुक्ति मिल सकती थी, इसलिए कि उस पेशे में इज़्ज़त है, पैसा है, ज़िंदगी के आराम है. ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಏನಕ್ಕೆ? ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಜ್ಜತ್, ಗೌರವ मिलेगा, पैसा मिलेगा और ज़िंदगी में आराम ही आराम है. ಯಾಕಂದರೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೇಗೆ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಗನೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇವರಲ್ಲಿತ್ತು. सुबह चारों बच्चे जाकर रज़ाई से कुल बुलाते रहते, रज़ाई में कुल बुलाते रहते. एक ಕೋನ ಪಕಡ್ಕರ್ ಖಿಂಚೆ. ಒಂದು ರಜಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಮೂಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ. रात की बची हुई मूंगफलियों को झपट कर फिर अपनी जेबों में भर लेते थे. ಏನು ಮೂಂಗ್ಫಲಿ, ಏನು ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೋಡಿ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. सर्दी से कांपते हुए चूल्हे के पास बैठ जाते. सर्दी बहुत होती थी, इसलिए चूल्हे के पास बैठकर आग तपाते थे. स्कूल जाने वाला दीपू माँ से कहता है कि हमारे पास रंग का डिब्बा नहीं, कापी नहीं, हमें बड़ी पेंसिल चाहिए. ದೀಪು ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಕಾಪಿ ನಹಿ ಏನು, ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಹಮೆ ಬಡಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಚಾಹಿಯೇ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? तब विमला उसे समझाकर स्कूल भेज देती है. माँओं का काम यही है ना, बच्चों को समझाती है और किसी तरह उसे स्कूल भेज देती है. दीपू कौतूहल से आती जाती गाड़ियों को और दुकानों को देखता है. ಹೋಗಿ ಬರೋ ಗಾಡಿಗಳು, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೋ ಗಾಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನಂತೆ. दुकानों को देखता है, कई सारी दुकानें मिलती है रास्ते पर, सबको देखता रहता है. रंगी बिरंगी चीज़ें दिखती है. एक दिन वह स्कूल के माली से आंख बचाकर एक गुलदावदी का पौधा चुराकर उसे अपने घर में रोपता है. ಒಂದು ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನು ಗಾರ್ಡನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಗಾರ್ಡನರ್, ಅವನ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಒಂದು ಗುಲ್ದಾವದಿ ಕಾ ಪೌಧ, ಗುಲ್ದಾವದಿ ಅಂದರೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವಿನ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ತಂದು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ. ಶಾಮ್ ಕೋ ಬಿಹಾರಿ ಬಾಬು ದೀಪು ಸೆ ಉಸ್ಕಿ ಕಿತಾಬೆ ಮಾಂಗ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಪರಿಚಯ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೇನು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ದು ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನೋ, ಅವನಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ಒಲವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕನಸು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕನಸನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಲಿಪಶು ಆಗಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ತಂದೆಯ ಆಸೆ ಈಡೇರಬೇಕು, ಮಗನ ಆಸೆ ಸಾಯುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ?
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಹೇರೋದು ಬೇಡ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕನಸು ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನು ಘಟನೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಮಗು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ ಘಟನೆ, ಮತ್ತು ಆ ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಸಂಜೆಯ ಘಟನೆ, ವಾಪಸ್ ಆಫೀಸಿಂದ ಬಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಶಾಮ್ ಕೋ ಬಿಹಾರಿ ಬಾಬು ದೀಪು से उसकी किताबें मांगते हैं, वे खुद फैलाए बैठे हैं, उनके आंखों के सामने अपने अफसर के चेहरे घूम रहे थे. ಕಣ್ಮುಂದೆ ಅದೇ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿತಾಬ್ ದೇಖಕರ್ ದಹಾಡ್ತೆ ಹೇ, ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಬುಕ್ ನೋಡಿ. ಹಿಸಾಬ್ ಮೇ ದೋ ಕ್ಯೂ ಗಲತ್ ಹುಯೆ, ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಹೇಳು, 2 ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಹೇಳು. ಫಿರ್ ದೀಪುಕ್ಕೆ ಕಾನ್ ಏಂಟ್ತೆ ಹುಯೆ ಪೂಚ, ಕಿವಿ ಹಿಂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಪಹಾಡ ಯಾದ್ ಹೇ, ಪಹಾಡ ಯಾದ್ ಹೇ, ಪಹಾಡ ಅಂದ್ರೇನು, ಮಗ್ಗಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಹೇಳು. ಪಹಾಡ ಯಾದ್ ಹೇ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಗ್ಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳಬೇಕು, ಆ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪಹಾಡ ಯಾದ್ ಹೇ, 18 ಸತ್ತೆ ಬೋಲ್ ಅಂದರೆ 18 ಹೇಳಿ, ಅಂದರೆ 18 7 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. 18 ಸತ್ತೆ. ಉನ್ಕೆ ಗುಸ್ಸೆ ಕೋ ದೇಖಕರ್ ದೀಪು ಕೆ ಹೋಶ್ ಹವಾಸ್ ಉಡ್ ಗಯೆ, ಮೊದಲೇ ಕೋಪ ನೋಡಿ ಇವನಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮರ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಯಹ ಅಪ್ನ ಹೋಶ್ ಹವಾಸ್ ಖೋ ಬೈಟ. ಉಸ್ಕಿ ಆಂಖೋಂ ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಅಂಧೇರಾ ಛಾ ರಹಾ ತಾ, ಕಣ್ಣು ಕತ್ತಲಗಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಪ್ತೆ ಹುಯೆ ಉಸ್ನೆ ಕಹಾ 18 ಸತ್ತೆ 100, 18 ಸತ್ತೆ 100 ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. 18 ಹೇಳ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ತಭಿ ಏಕ್ ಝೋರ್ ಕ ತಮಾಚಾ ಉಸ್ಕಿ ಕನ್ಪಟ್ಟಿ ಪರ್ಪಡ. ಕನ್ಪಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಮಧ್ಯ ಜಾಗ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಪಿತಾನೆ ಬಿಹಾರಿ ಬಾಬುನೇ ಉಸೆ ಮಾರ. ಗಾಲ್ ಪರ್ ಉಂಗಲಿಯೋಂ ಕೆ ನಿಶಾನ್ ಉಭರಾಯೆ. ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಕೆನ್ನೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆರಳು ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತಂತೆ, ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 18 ಸತೆ ಬೋಲ್, ಹಾತ್ ಆಗೆ ಕರ್ ವೆ ಚೀಕ್ ರಹೆ ಥೆ. ಕೈ ಮುಂದೆ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಚೀಕ್ ರಹೆ ಥೆ. ದೀಪು ಕಿ ನನ್ಹೆ ಹಾತ್ ಪರ್ ರೂಲೇ ಪಡ್ತಿ ಜಾ ರಹಿ ಥಿ. ಆವಾಗ ಒಂದು ರೂಲ್ ದೊಣ್ಣೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ತೋ ವಹ ರೋನೆ ಲಗ. ಚುಪ್, ಆವಾಜ್ ನಿಕ್ಲಿ ತೋ ಸಿರ್ ತೋಡ್ ದುಂಗಾ. ನೋಡಿ, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು, ಏನಾದರೂ ವಾಯ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ನೋಡು ತಲೆ ಒಡೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 18 ಸತ್ತೆ ಬೋಲ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಪ, ಎಷ್ಟು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು ಆ ತಂದೆನಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಮಗನ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಲ್ವ, ನಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮಗನ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, 2 ಕಡಿಮೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಇಷ್ಟೊಂದು ರೋಷಾವೇಶವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸೋದು ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. 18 ಸತ್ತೆ ಬೋಲ್. ಅವರು 8-10 ಥಪ್ಪಡ್ ಅವ್ರು ಪಡ್ಗೈ. ಅವನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 8-10 ಪೆಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ನನ್ಹಾ ದೀಪು ಬೇಹೋಶ್ ಹೋಕರ್ ಗಿರ್ಪಡ ತೋ ವಿಮಲಾ ದೌಡಾಕರ್ ಚಿಲ್ಲಾಯಿ. ಹಾಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಅವನು ಬೇಹೋಶ್ ಹೋಕರ್ ದೀಪು ಗಿರ್ಪಡ್ತಾ ಹೇ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ. ನೋಡಿ ಎಂಥ ಅಚಾತುರ್ಯ ಆಗೋಯ್ತು. ಕ್ಯಾ ತುಮ್ ಇಸೆ ಮಾರ್ ಡಾಲೋಗೆ, ವಿಮಲಾ ಜೋರ್ಸೆ ಚಿಲ್ಲಾಯಿ. ಏನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಇವನನ್ನು ಅಂತ. ಮರೇ ತೋ ಮರ್ ಜಾಯ್, ಸಾಯದಳ ಸಾಯ್ಲಿ ಬಿಡು. ಬಾಬು ಚೀಕ್ ಬಡೆ, ಕೋಯಿ ಉಮ್ಮೀದ್ ನಾ ರಹ ಜಾಯೆ ತೋ ಅಚ್ಚಾ ಹೈ. ಏನು ಹೋಪ್ಸೇ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಭರವಸೆನೇ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ನಮಗೆ ಬರೀ ನಿರಾಸನೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಉಸ್ ರಾತ್ ಕೋ ಬಹುತ್ ಸರ್ದಿ ಥಿ. ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ತುಂಬ ಚಳಿ ಬೇರೆ ಇದೆ. ದೀಪು ಬಿನಾ ಖಾಯೆ ಸೋ ಗಯಾ था, क्योंकि बेहोश पड़ा था. बाद में भी उसने कुछ नहीं खाया, ऐसे ही उसे नींद आ गई. ಸೋತೆ ಸಿಸಕಿಯಾ ಆ ರಹಿ ಥಿ. ಮಲಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಪ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭೂಕಾ ಬೇಟಾ ಸೋತೆ ದೇಖಕರ್ ಮಾ ಕಾ ಹೃದಯ ಪಿಘಲ್ ಗಯಾ. ಪಾಪ ಹಸುವಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಗ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ತಾಯಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿದ್ದೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ. ಇಸ್ಕಾ ಹೃದಯ ಪಿಘಲ್ ಜಾತಾ ಹೇ, ವಿಮಲಾ ಕ ಹೃದಯ ಕರಗಿ ಹೋಯಿತು. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೀಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಉಸ್ನೆ ತುರಂತ ಏಕ್ ಪ್ಯಾಲ ಗರಂ ದೂದ್ ಲಾಕರ್ ದೀಪು ಕೋ ಪುಕಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಸಿಯಾದ ಹಾಲನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂದು ಮಗನನ್ನು ಏಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಬೇಟೆ ದೂದ್ ಪೀಲೆ. दीपू नींद में बुदबुदाने लगा. 18 सत्ते 108, 18 सत्ते और
ಸಿಸುಕಿ ಲೇಕರ್ ಫಿರ್ ಸೆ ರೋ ಪಡಾ. ಪಾಪ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪಾಪ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವರ ಸಿರ್ಫ್ ಸಿಸ್ಕಿ ಕೆ ಆವಾಜ್ ಸುನಾಯಿ ಪಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಅದು ನಿದ್ದೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ಆ ಶಾಕ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ. ರಾತ್ ಸರ್ದತಿ ಅವ್ರ ಬಾರಿಶ್ ಹೋ ರಹಿ ಥಿ, ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಿದೆಯಂತೆ, ಚಳಿ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಉಸ್ ಉದಾಸ್ ಶಹರ್ ಮೇ ಮಾ दूध का प्याला लिए बैठी थी और बाप फैले सिरहाने रखे सो रहा था. ಅಂತಹ ಉದಾಸಿ ತುಂಬಿರುವ, ಬೇಸರದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹಾಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಬಿಸಿ ಹಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮಗನ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ತಂದೆ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ? ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗೋ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯಾ? इस कहानी में क्या है? इस कहानी में मध्यम वर्गीय परिवार की गरीबी और मजबूरी का हृदयस्पर्शी चित्रण प्रस्तुत किया गया है. ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೂ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. यह केवल बिहारी बाबू और विमला की कहानी नहीं है. आप ऐसा मत समझिए यह सिर्फ कहानी है. बिहारी बाबू और कमला ये तो पात्र है, दीपू एक पात्र है. ऐसा पात्र हर एक घर में है. वही कई घरों में ऐसे पात्र आपको देखने को मिलेंगे. सभी गरीब परिवारों की यही कहानी है. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನೋವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. माँ बाप का संघर्ष चलता है, विवशता, अपने बच्चों के प्रति ಭ್ರಮಾತ್ಮಕ ಭರೋಸಾ. ನೋಡಿ, ಭ್ರಮಾತ್ಮಕ ಭರೋಸೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಹಾಗಾಗಬೇಕು ಹೀಗಾಗಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ. ಸಚ್ಚಾಯಿ तो दूसरी होती है, लेकिन सच्चाई के बारे में सही सोचते, ಅಯ್ಯೋ ಹಾಗಾದರೆ ಹೀಗಾದರೆ ಅಂತ ಕನಸು ಕಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಸೈಡ್ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮೇಯ್ನ್ ರೀಸನ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಆ ಥರದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಖಂಡಿತ ಯಾರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅವರ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಏನು, ಅವರ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಾ, भविष्य का स्वप्न, आशा निराशा का द्वंद्व इत्यादि मानव मन के सभी भावों का मार्मिक अंकन प्रस्तुत है. ಆಸೆ, ನಿರಾಸೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸುಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? दीपू जैसे मासूम बच्चे माँ बाप के आशा अभिलाषा तथा दबाव का तथा बदनसीबी के शिकार होते हैं. ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗೋದು ಯಾರು? ದೀಪು ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳು. ಅವರ ಆಸೆ, ಅವರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ, ಅವರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಇವರು ಬಲಿಯಾಗ್ತಾರೆ. हमारे मन के अभाव और लालच के कारण से दुख भरी दुनिया उपस्थित होती है. हमारे मन का जो अभाव है ना, जो वास्तविकता है उसे हम स्वीकार नहीं करते, उस अभाव को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? बच्चों पर दबाव डालते हैं. इसलिए दुनिया दुख से भर जाती है. कहानीकार कमलेश्वर की भाषा सरल, ಪ್ರಭಾವೋತ್ಪಾದಕ है, ಶೈಲಿ ಮಾರ್ಮಿಕ है और शीर्षक भी ಸಾರ್ಥಕ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು? दुख भरी दुनिया कहानी के रचनाकार कौन है? कमलेश्वर है. आप लिख सकते हैं और इनका थोड़ा परिचय भी चाहिए सारांश लिखते समय. दीपू के पिता का नाम आपको पता है? बिहारी बाबू. दीपू की माता का नाम भी पता है? विमला. बिहारी बाबू ने किसको मारा? अपने बेटे को, दीपू को मारा. रात भर सिसकने वाला कौन है? दीपू है, क्योंकि पिता ने मारा था. दीपू स्कूल के माली की आंख चुराकर किस पौधे को लाया था? कौन सा पौधा लाया था? गुलदावदी अंत ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದು. दीपू को किसका पैसा रखने वाला? चमड़े का बैग अच्छा लगता था. ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಇದು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ. ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ದು ಬ್ಯಾಗ್, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಚರ್ಮದ ಬ್ಯಾಗ್, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು बस के कंडक्टर का बैग इसको अच्छा लगता था. हिसाब नहीं पड़ेगा तो जूतियाँ गांठेगा. आपको पता ही है, बिहारी बाबू ने अपने बेटे से कहा. क्यों दो क्यों गलत हुए? सेम बिहारी बाबू ने बेटे से पूछा. मेरे बेटे मेरी तरह ही बदनसीबी के शिकार हो, यह मैं नहीं चाहता विमला. बिहारी बाबू ने अपनी पत्नी विमला से कहा है. चुप, आवाज़ ना निकले, आवाज़ निकली तो सिर तोड़ दूंगा. चुप. बिहारी बाबू ने अपने बेटे से कहा. दीपू से, अब क्या मार ही डालोगे? विमला ने अपने पति बिहारी बाबू से कहा है.
तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इसका पूरा सारांश समझ सकते हैं और परीक्षा में अच्छा लिख सकते हैं। ಈ ಚಾನಲ್ನ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। ಸುನ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಪ್ ಸಬ್ಕೋ ಧನ್ಯವಾದ।